है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं चलते कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं चलते कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। એલાવ ગેપ આવે તો તાલી માલી વગાડાય. चले आए चलते रहे बेखौफ हवाएं लहराते झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले
आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टी साड़ी रात दोपहरी कर के नहीं चलूंगी। कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। मैं ना लौटा आने वाले
मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? और सजोट! और सजोट! और सजोट! एक साल बाद संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है सलाम दे मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उसे मेरे प्यार का जाम दे उसे मेरे प्यार का जाम दे वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे दुश्मन ने हमला कर दिया है। The war is on.
राज होती है जंग तो चंद राज होती है जिंदगी बरसों तलक रोती है तेरा हिमालय आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो तारों को चूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले आए चलते रहे बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे ये केसरी रंग सजाया है ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा हे अर्ज़े दीवाने की जहाँ मोर सुहानी देखी एक रोज रही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम ये मेरे वतन के लोगों तुमको लगा लो नारा ये शुभ दिन है हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए कुछ याद उन्हें भी कर लो कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए जो लौट के घर ना आए ये मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ताली तो बनती है भाई जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी
जब तक थी सांस लड़े ओ, जब तक थी सांस लड़े ओ, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा, सो गए हमारे बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं गया जहाँ बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अस्तु। ખૂબ ખૂબ આપણને જોવા મળે છે સાહેબ. એક કોકને ટક્કર ઉપાડો ને એક આંખમાંથી લક્ષ્મીબાઈ નીકળે. વરસવું હોય તો મન મૂકીને વરસો, આ ઝાપટું આપણને નહીં ફાવે. વરસવું હોય તો મન મૂકીને વરસો, આ ઝાપટું આપણને નહીં ફાવે. આપણે તો હેલીના માણસો, આ માવઠા આપણને નહીં ફાવે. આપણે તો હેલીના માણસો, આ માવઠા આપણને નહીં ફાવે. આ ભારતમાં રમણીક ક્ષેત્રમાં અગ્રેસર રહ્યું છે અને ભારત રહેશે. માતૃભૂમિની રક્ષા માટે પ્રાણ આપવા પણ તૈયાર છે. માતૃભૂમિની રક્ષા માટે પ્રાણ આપવા પણ તૈયાર છે. વિશ્વમાં સૌથી પ્યારો અને ન્યારો ભારત દેશ અમારો. बेबस होके तेरे याद दिखेगा मजबूर। देशभक्ति એ કોઈ સત્તા કે નામની મોહતાજ નથી હોતી. આજે 15 ઓગસ્ટના દિવસે આપણે એ વિચારવાની જરૂર છે કે 15 ઓગસ્ટ એ માત્ર એક ભેટ નથી કે જેને એક વર્ષમાં ઉજવીને મૂકી દેવાય. એ તો જવાબદારી છે સાહેબ, જેને રોજ નિભાવવી પડે, એને રોજ નિભાવવી પડે. આપણે દેશના નાગરિક નહીં, આપણે દેશ માટેના નાગરિક બનીએ. આપણે દેશના નાગરિક નહીં, આપણે દેશ માટેના નાગરિક બનીએ. विजयी भव। મને આ સંસ્થામાં બોલવાનો, ધ્વજવંદન કરવાનો મોકો, તક, લાભ જે આપ્યો છે એ બદલ નવયુગ પરિવારનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આજના પર્વ નિમિત્તે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો 3 બાબતો જે છે એને યાદ કરવી જોઈએ. તો કઈ? તો કે પ્રથમ બાબત જે છે એ ભૂતકાળને યાદ કરવો જોઈએ કે ભૂતકાળમાં શું શું ઘટના બની, એનાથી વર્તમાનને સાચવવો જોઈએ કે આ વર્તમાનમાં આપણી પાસે જે છે એમાંથી કંઈ ઓછું ન થાય. અને ભવિષ્યની ચિંતા અને ચિંતન કરવું જોઈએ કે ભવિષ્યમાં આપણા દેશ ઉપર કોઈ જ પ્રકારની આપત્તિ ન આવે. કે 1947માં જ્યારે ભારત દેશ આઝાદ થયો તો આપણી સાથે સાથે તિબેટના લોકોએ પણ એટલી જ ઉષ્માભેરે જે છે સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરી. અને અહીંયા સુધી એને ઉજવણી કરી કે ભારત દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાનનો ફોટો પોતાના ભગવાનની બાજુમાં રાખીને એને પૂજા કરી કે આ અમારા રાજા છે, જ્યારે પણ અમને મુશ્કેલી આવશે ત્યારે અમારા રાજા અમારી મદદ કરશે. સાગરીય સીમાની વાત કરો તો ઘણા બધા ટાપુઓ જે છે એ આપણી બેદરકારીના હિસાબે આપણાથી જતા રહ્યા, પણ મહત્વનો એક ટાપુ જે છે એ કોકો ટાપુ, કોકો આઇલેન્ડ. એ કોકો આઇલેન્ડ એવો આઇલેન્ડ હતો કે સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ આપણે 7 દેશો ઉપર નજર રાખી શકીએ. શ્રીલંકા, ભારત, બાંગ્લાદેશ, મ્યાનમાર, ચીન, થાઈલેન્ડ,
ઇન્ડોનેશિયા, આ બધા દેશો ઉપર જે છે એ નજર રાખી શકાય એવું હતું. આપણે આપણી બેદરકારીના હિસાબે, આપણી મૂર્ખામીના હિસાબે આપણે બર્મા દેશને સોંપી દીધો કે ભાઈ આની અમારે જરૂર નથી, તમે સાચવો. બર્મા દેશે જે છે એ ચીનને સોંપી દીધો. ચીન અત્યારે પોતાના સુરક્ષા દળોને ત્યાં બેસાડે છે, જે ભારત દેશની સુરક્ષા માટે બહુ ખતરા સમાન છે, સંવેદનશીલ સમાન છે. એટલી જમીનની અંદર જેટલું ખનિજ છે, એથી વધુ ખનિજ જે છે એ સાગરની અંદર છે. તો એ સાગરની અંદર જે 12 નોટિકલ માઇલ સુધીનું જે ખનિજ છે એ આપણી ઇકોનોમિકલ રીતે કેટલું આપણે ફાયદાકારક થઈ શકે. જો એટલા બધા ટાપુઓ જે આપણે છોડી દીધા, અમુક ટાપુઓ શ્રીલંકાને દઈ દીધા, માલદીવ, લક્ષદ્વીપ, એ બધા પણ આપણાથી છૂટા પડી ગયા. તો એ બધાના વર્તુળમાં 12 નોટિકલ માઇલ જેટલું અંતર છે, એમાં બધામાંથી આપણે ખનિજ લઈ શકે. તો દેશને ઇકોનોમિકલ રીતે કેટલો બધો ફાયદો થઈ શકે. તો આ થયો આપણો ભૂતકાળ, જેમાં આપણે આવી નાની જે છે એ ભૂલો કરી, જેના પરિણામ સ્વરૂપે આપણો અખંડ ભારત જે છે ધીરે ધીરે જે છે એ ઘટતો ગયો. તો આને કેવી રીતના જે છે આપણે રોકી શકાય, એટલે વર્તમાનમાં કેવી રીતના ભારત દેશને જે છે એ સ્થિતિમાં સાચવી શકાય, ભવિષ્યમાં આથી વધુ સારો કેમ બનાવી શકાય, તો એ ત્રિવિધ સ્વરૂપે આપણે એને સમજશું. તો એક જે છે એ કેન્દ્ર સરકારની સ્ટ્રોંગ પોલિસી. કેન્દ્ર સરકાર જે છે એ એવી સ્ટ્રોંગ પોલિસી બનાવે જેથી કરીને સરહદીય સીમા જે છે એ સુરક્ષિત રહે. તો કેવી રીતના? તો કે સમગ્ર ભારત જે છે એ એકદમ સીલબંધ થાય, જેથી કરીને કોઈ ઘૂસણખોરી ન કરી શકે. બીજું તો કે સુરક્ષા દળોની તૈનાતી થાય. ત્રીજું તો કે એનઆરસી જેવા સ્ટ્રોંગ નિયમો જે છે સંસદની અંદર ખરડો પસાર કરવામાં આવે. એનઆરસી એટલે નેશનલ રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ. ભારત દેશમાં અવૈધ રીતે ઘૂસેલા ઘૂસણખોરો, જે ભારતને ઉદયની રીતે ખોતરી ખાય છે, એવા લોકો જે છે એ ભારત દેશમાંથી ડિપોર્ટ કરવામાં આવે. અને બીજા દેશમાંથી આવતા ભારત દેશના અદ્રશ્ય રક્ષક છો. કેવી રીતના, શું કરી શકો તમે? સજ્જન લોકો જે છે એ સીમાવર્તી ક્ષેત્રમાં રહેતા લોકો સાથે ટ્યુનિંગ કરી શકે. સારા લોકો જે છે ત્યાં જઈ શકે, એની સાથે વાર્તાલાપ કરી શકે. વાર્તાલાપની અંતે એને પડતી મુશ્કેલીઓ જે છે એના વિશે એની જેટલું બની શકે એટલું નિવારણ કરી શકે. બિપોરજોય વાવાઝોડુંમાં હમણાં ઘણા બધાને ધ્યાનમાં હશે. મોરબીની ઘટનાની વાત કરું તો બિપોરજોય વખતે આપણા મોરબીના પ્રબુદ્ધ લોકોએ ફૂડ પેકેટ બનાવ્યો. બિપોરજોય વાવાઝોડું આપણે મોરબીમાં એટલું બધું નુકસાની ન કરી ગયું, પણ એ આગોતરા આયોજન માટે મોરબીના પ્રબુદ્ધ લોકોએ એના માટે ફૂડ પેકેટ, એના માટેની અલગ રહેવાની વ્યવસ્થા, એ બધું આયોજન પૂર્વ કરી લીધું હતું, જેથી કરીને એ લોકોને લાગે કે શહેરમાં વસતા લોકો અમારા છે, અને આપને એમ લાગે કે સીમા ઉપર વસતા લોકો અમારા છે. એ ગામના વસતા લોકોની વાત કરું છું. ત્યાં જઈને રક્ષાબંધન તહેવાર ઉજવી શકાય, દિવાળી તહેવાર ઉજવી શકાય. શું એવું ન થઈ શકે કે 20-25 પરિવારો જે છે એ અહીંયાથી નવરાત્રી કરવા ત્યાં જાય, ત્યાં એ દીકરીઓને લાહણી કરે? કેમ કે એકદમ આર્થિક રીતે સામાન્ય પરિવાર હોય છે, એને તમે 50 રૂપિયાની કોઈ વસ્તુ આપો તો એના માટે બહુ અમૂલ્ય વસ્તુ છે. એની સાથે નવરાત્રીનું આયોજન થાય, એની સાથે નાસ્તા કરીએ તો કેવો એક ભાતૃભાવની ભાવના જે છે નિર્માણ થાય. તો સમાજે, શહેરના વસતા સમાજે સીમાવર્તી વસતા લોકો સાથે તાદાત્મ્ય સાધવું પડશે. તો બધાએ બાયકોટ ચાઇના જે છે એ અભિયાન ઉપાડ્યું. પરિણામ સ્વરૂપે ચાઇનાની ઇકોનોમી ઉપર મોટો માર પડ્યો અને ચાઇના જે છે ત્યાંથી પરત ગયું. તો એ ચાઇનાને પરત મોકલવામાં ભાગીદાર કોણ હતા? આપણે બધા હતા. અને એમાં ભારત દેશના 20% જ લોકો જોડાણા હતા. એક પત્રકાર લખે છે કે જો ભારત દેશના 80% લોકો ખાલી આ અભિયાનમાં જોડાણા હોત તો શું પરિસ્થિતિ હોત? એટલે આપણે પાછું ચા જેવું છે, જ્યારે નીચે ગેસ ચાલુ હોય ને ત્યારે જ ઉભરો આવે, ગેસ વયો જાય, ગેસ બંધ થઈ જાય એટલે પાછો ઉભરો બેસી જાય. તો એવું કંઈ પણ આવી ઘટના બને તો આપણે કેવી રીતના એને ડિફેન્સ કરી શકીએ? હું અહીંયા બેઠા બેઠા કેવી રીતના એને ડિફેન્સ કરી શકું? એ આપણા મનમાં વિચાર આવવો જોઈએ. ભીષ્મ પિતામહે એક વાત કીધી છે કે દેશની સીમા માતાના વસ્ત્રો સમાન હોય છે, એની રક્ષા કરવી દેશના પ્રત્યેક નાગરિકનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. આજે આપણે સ્વતંત્ર પર્વ નિમિત્તે એક સંકલ્પ લઈએ કે ભારત દેશ તરફથી મને મળતા હક, મને મળતા અધિકારો ની સાથે સાથે મારે ભારત દેશની સુરક્ષા માટે, મારે ભારત દેશની સરહદની સુરક્ષા માટે શું કરવું જોઈએ, એ ફરજોને હું નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવું, એ સાથે હું આ મારી વાતને પૂરી કરું છું. हर पल ये कहना चाहिए मैं
पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। इतिहास का मैं आईना तहसीब का रंग सुनाया हूं, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कर रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं, मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना
ना झुकेंगे हम कभी जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाए हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाए चले लहू से लिख दे खाक पे ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश
ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं।
બ્રિટિશ સરકાર હાંફી ગઈ. જય ગુરુદેવ, નમસ્કાર. અહીં ઉપસ્થિત નવયુગ સંકુલના આધારસ્તંભ એવા શ્રી પીડી કાંજા સાહેબ, શાળા તથા કોલેજના પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ અને શિક્ષક મિત્રો તેમજ શાળાથી લઈને કોલેજના તમામ વિદ્યાર્થીઓને મહિમના જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે 15મી ઓગસ્ટના દિવસે આપણે ઉત્સવ તો ઉજવીએ જ છીએ, પણ સાથે સાથે આપણા ઇતિહાસમાં રહેલા ગુપ્ત કિસ્સાઓને પણ જાણવાનું છે. તો આજે આ પવિત્ર મંચ પરથી હું એવું ઈચ્છું છું કે મારા વિચારોની આ મહેક દેશભક્તિ બનીને નવયુગ સંકુલમાં પ્રસરી જાય. 15મી ઓગસ્ટના દિવસે આપણે આઝાદીના ઉત્સવો ઉજવીએ છીએ, બરાબર ને? સાથે સાથે ગુપ્ત કિસ્સાઓ પણ યાદ કરીએ. તો આજે હું તમને એક એવો કિસ્સો સંભળાવીશ કે જે સાંભળીને કદાચ તમને પણ થશે કે દેશભક્તિ એ કોઈ સત્તા કે નામની મોહતાજ નથી હોતી. વર્ષ 1942 ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની સરહદ પર બ્રિટિશ આર્મી કડક ચેકિંગ રાખેલું. એક પછી બીજી સરહદ પાર કરવી હોય તો સરહદ પાર પણ ન થઈ શકે, એટલું કડક ચેકિંગ. એટલે ક્રાંતિવીરોને જો કોઈ દેશના નકશા, સંદેશા કે ગુપ્ત માહિતી જો પાસ કરવી હોય તો પાસ ન કરી શકે, કેમ કે દરેક માણસોનું કડક ચેકિંગ થયું. એટલે ક્રાંતિવીરોએ વિચાર્યું, એમની પાસે એક નાનો કૂતરો હતો, શેરીનો નાનો કૂતરો, એનું નામ એણે શેરુ રાખેલું. એ શેરુના ગળાના પટ્ટામાં ગુપ્ત માહિતી કે સંદેશો ક્રાંતિકારીઓ છુપાવી દેતા, અને એ છુપાવેલા સંદેશાને લઈને શેરુ અંગ્રેજોની નજર સામેથી એવી રીતે બચીને જતો અને 20 કિલોમીટર સુધી દૂર જતો અને બીજા ક્રાંતિકારીઓને માહિતી પહોંચાડતો. કડક ચેકિંગ હતું એટલે અંગ્રેજોને વિચાર આવે છે કે અમે તો માણસોનું કડક ચેકિંગ કરીએ છીએ, એમના પાસેથી તો કોઈ પત્રો કે માહિતી મળતી નથી, તો હવે આ માહિતી પહોંચાડવાવાળું કોણ છે? એટલે ત્યારે એક બ્રિટિશ ઓફિસરની નજર એ કૂતરા પર પડે છે અને વિચારે છે કે આ જ સમયે આ કૂતરો આ ચોક્કસ સરહદ પાર કરે છે. એટલે બ્રિટિશ પલટને ઓર્ડર આપ્યો કે આ કૂતરાને ગમે એમ કરીને મારી સામે લઈ આવો, જીવતો કે મરેલો, પણ આ કૂતરો મને મારી પાસે જોઈએ. એટલે બધી બ્રિટિશ આર્મીઓ અને સૈનિકો તૈયાર થઈ જાય છે હાથમાં બંદૂકો લઈને શેરુને પકડવા માટે. પણ શેરુ એટલો ટ્રેન્ડ અને હોશિયાર હતો કે અંગ્રેજોની નજર સામેથી હવામાં એવી રીતે ગાયબ થઈ જતો કે અંગ્રેજો બંદૂકો લઈને એની પાછળ દોડતા ને અંગ્રેજો આફી જતા, પણ શેરુ તો ગાયબ થઈ ગયો. આવી રીતે શેરુએ સતત 2 વર્ષ સુધી ક્રાંતિકારીઓની ગુપ્ત માહિતી, ગુપ્ત સંદેશા બીજા ક્રાંતિકારીને પહોંચાડ્યા. જરા વિચારો મિત્રો, આ કિસ્સો નથી, આ સંસ્કાર અને ભણતરની એક કસોટી છે. જો એક મૂંગો જીવ પણ ડિગ્રી વગર, કોઈ ભણતર વગર દેશની રક્ષા કરી શકતો હોય, પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકી શકતો હોય, તો આપણે તો શું છીએ? આજે મારી સામે શાળા અને કોલેજના નાનાથી લઈને મોટા બધા જ વિદ્યાર્થીઓ બેઠેલા છે. તમે જરા વિચારો, આપણી પાસે તો ભણતર છે, બુદ્ધિ છે, ટેકનોલોજી પણ છે. જો એક મૂંગો જીવ પોતાના દેશ માટે જીવને જોખમમાં મૂકી શકતો હોય, તો આપણે દેશ પ્રત્યેની નાની ફરજ પણ પૂરી ન કરી શકીએ? આ તો વળી કેવો ન્યાય? આજે 15 ઓગસ્ટના દિવસે આપણે એ વિચારવાની જરૂર છે કે 15 ઓગસ્ટ એ માત્ર એક ભેટ નથી કે જેને એક વર્ષમાં ઉજવીને મૂકી દેવાય. એ તો જવાબદારી છે સાહેબ, જેને રોજ નિભાવવી પડે. આજે મારી સામે શાળા અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે, તો એમને હું એક જ વિનંતી કરીશ, એક ભાવિ શિક્ષક તરીકે હું એમને એક જ વિનંતી કરીશ કે આપણે દેશના નાગરિક નહીં, આપણે દેશ માટેના નાગરિક બનીએ. આપણે દેશના નાગરિક નહીં, આપણે દેશ માટેના નાગરિક બનીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.